right ventricular operation as soon as possible. The patient gave his consent, and finally, on 14th of June at 11 a.m., we did the right ventricular operation of this patient. Indication was just adenocarcinoma of cecum grade 1. Name of the operation was right ventricular. General anesthesia was given. Incision was middle midline incision. And this is the operation rule with the procedure of operation. With all aseptic precautions, a medial midline incision was made, and the abdomen was opened layer by layer. A solid hard lump, approximately 5 by 3 inches in size, was found within the cecum, which was non-movable. A mucosily of the appendix was also noted. Then, including the appendix, the cecum along with the adjacent ascending colon and right half of the transverse colon were mobilized and resected for iliotransverse anastomosis. Adequate care was taken to preserve the surrounding structures, and proper vascular control was maintained throughout the procedure. In this way, right hemicolectomy was done. The peritoneal cavity was then irrigated with lukewarm normal saline. The abdomen was closed layer by layer with Froehlich number 1 using a round body needle. After placing one drain tube in the pelvic cavity, the skin was closed with SIL 20 using a cutting needle. After placing another drain tube subcutaneously, all the resected specimens were sent for histopathological examination. And let's recap the operative findings. A solid hard lump, approximately 5 by 3 inches in size, was found within the cecum, which was non-movable, and a mucosily of the appendix was also noted. This is the picture of the patient just before the surgery. And these are some pictures during the surgical procedure at a glance. This is the resected portion which we sent for histopathological examination. This was the postoperative management and follow-up and advice. His postoperative period was uneventful. He was discharged with proper treatment from this hospital on 13th of June 2025. On discharge, he was advised to avoid heavy work for 3 months, eat soft diet with proper mastication for 15 days, and use abdominal binder for 3 months. He was also advised to consult with an oncologist as soon as possible. And this was the histopathology report of the specimen we sent from the surgery site. Specimen was resected part of the midgut from the terminal protothelium to right half of the transverse colon, right hemicolectomy. Macroscopic examination shows specimen consists of a part of intestine, including terminal area, to proximal transverse colon. Cut section show a solid growth in the cecum, which is present in the wall and protrudes towards outside. The growth measures 4 by 4 by 2.45 centimeter and partially obstructed the lumen. 4 lymph nodes are seen in adjacent fatty tissue. The number of the lymph nodes was 4. Appendix measures 5 centimeter in length and 1 centimeter in diameter and grossly unremarkable. Remaining parts of the intestine are also grossly unremarkable. 9 blocks are embedded. Microscopic examination shows the growth reveal an adenocarcinoma composed of malignant glands of variable size. The tumor invades through the vascularis propria and focally penetrates the serosa. Focally, mucinous materials are seen. Vascular and perineal invasion were not recognized. Resection margins, including the closest resection margin, was free of tumor. Appendix was free of tumor metastasis. Lymph nodes, which was 4 in number, also free of tumor metastasis. The diagnosis, according to the histopathological examination, is adenocarcinoma, well differentiated grade 1, and this is the pathologic tail and staging of that tumor. So our confirmatory diagnosis is adenocarcinoma of cecum grade 1. This is all about the case. Now special thanks to our intern doctor Asghar Ansari, because he has helped us immensely during the preparation of this presentation. And special thanks to you because you have graced us with your presence here today with us. Now with this, I'd like to conclude my presentation session, and thank you everyone for your patient hearing. Thank you all. Dr. Chandy. Sir. Dr. Chandy, clinically,
after examining the patient, without a critical condition, what is required to have been conscious to diagnose a simple carcinoma rather than chronic case not resolving. Hereditary diagnosis তারপরে তুমি কেন clinical examination কেন তুমি simple carcinoma diagnosis করলে? So because of the chronicity and the age was 45 years old, we have assumed that this patient is going through that because there are very much inconsistencies in the report. Sometimes it shows appendicitis, sometimes it shows appendicular lump, and sometimes appendicular abscess. In 8th month, the appendicular lump and appendicitis is very much rare according to our experience. That's why we have assumed this patient have carcinoma, and that's why we suggested the patient to undergo colonoscopic examinations. So the incident, whatever what you mentioned, everything is possible in IT. Diagnosis should be the commoner diagnosis the first step. Yes, sir. So, for the audience, our position is the first provisional diagnosis after examining the patient clinically. Diagnosis is very well could be using that diagnosis. That's one thing. Second thing, I want to put some words in your history. Your history is very good history, very elaborate and very well presented history. But the later part of the history, for saving time, we could avoid the সমস্ত বর্ণনা, অপারেশনের সমস্ত বর্ণনা, কি পাওয়া যাবে না পাওয়া যাবে, ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন, যদি অপারেশনের নামটা বলবা, আমি এই অপারেশনটা করেছি, এই অপারেশনের ফাইন্ডিংসটা বলতে পারো, যদি কোনো টিপিক্যাল ফাইন্ডিংস থাকে তাহলে সেটা তুমি বলবা, কিন্তু এই যে ডিটেইলস প্রসিডিউর একাডেমিক্যালি যেগুলো মানে অপারেশন করা হয় ডিটেইলস প্রসিডিউর স্যার বলা হয় নাই, জাস্ট কোন কোন পোরশন কাটা হয়েছে। আমার ইন্টার্ন ডক্টরস তো ম্যাক্সিমাম এখানে আছে, তবে ওটা রাইট হেমিকোলেক্টমি বলতে কি বোঝায় ওটা জানা উচিত স্যার। একটা ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন, তাদেরকে শিখতে হবে যে হাউ টু প্রেজেন্ট এ কেস বিফোর দ্য অডিয়েন্স, তাকে শিখতে হবে। ক্লাসে অপারেশনের কিভাবে কি করো, সেফটি প্রিকশন, এটা সেটা, ক্যাথেটার 7 ব্লক আছে, আপনাদের সাতটা ব্লক করা হয়েছে, এটা ক্লাসে তারা তো আমার কাছে শিখতেছে যে হাউ টু প্রেজেন্ট দ্য কেস। সুতরাং আমার বিবেচনা আছে, আমার বিবেচনা এই কথাগুলো দিয়ে সমালোচনা করা ঠিক আর সমস্যা Thank you, Surgery Department, for making a very interesting case. Actually, আমার এখানে কোয়ারি না, আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে সেটা হলো যে এখানে পেশেন্টের কিন্তু একটা কোমরবিডিটিস আছে। আমিনুল ভাই, ওদের একটা কোমরবিডিটিস আছে পেশেন্টের, আমরা কি এটা ডায়াগনোসিসে আনবো না? সো এখানে কোনো ধারণা নেই, সরি। আচ্ছা, একটা 45 ইয়ার্স একটা পেশেন্ট, ওটা শরীরে সাইটোপি যেটা বললেন যে কার্সিনোমা সিকা, এটা আমাদের প্রথমেই আমাদের মাথায় আসবে কিনা, বয়স তো বেশি না, 45 ইয়ার্স, এন্ড পেশেন্টটা যেহেতু ওভারসিজ থাকে, এটা পেশেন্ট এবং পেশেন্ট ফ্যামিলির জন্য খুবই একটা থান্ডারিং একটা ইস্যু, যে হঠাৎ করে সে ডায়াগনোসিস হলো ম্যালিগনেন্সি, কারণ পেশেন্টটা ওভারসিজ, তার মানে পুরো ফ্যামিলিটা ওর উপরে ডিপেন্ডেন্ট। হ্যাঁ, তো এটা তো আসলে এই কারণে হয়তো ওই ছুটি পাচ্ছিল না, আমরা বুঝতে পারছিলাম না। আমার একটু সোনোলজিস্ট এখানে কেউ নাই, একটু জানার আগ্রহ যে এই পেশেন্টটার যে অ্যাবসেস বললো, তারপরে রিজলভিং বললেন, মানে এই জিনিসটা আসলে কেন হয় আমরা একটু জানি, কারণ আমরা
যখন পেশেন্ট পায় গাইনিতে সারিকাকে বলেছিলেন যে স্যার এটা যদি আজকে গাইনি পেশেন্ট হতো তাহলে আমরা তো আসলে আমাদের মতো করে একটু ওগুলা চিন্তা করতাম, সার্জারি ডোনাররা একটু সার্জারির মতো চিন্তা করছেন, কিন্তু যদি যে অ্যাপেন্ডিক্সের যে ব্যাপারটা চলে আসে মেয়েদেরও তো অ্যাপেন্ডিক্স থাকে, তাহলে এখানে যে ব্যাপারটা আমরা যদি একটু বুঝতে পারতাম যে অ্যাপেন্ডিকুলার অ্যাবসেস কিন্তু আসলে তো অ্যাবসেস নাই, একদম টোটালি ডিফারেন্ট একটা আমরা এন্টিটিতে চলে গিয়েছি। আমরা এখানে স্যার আছেন হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, স্যার আমাকে যদি ক্লিয়ার করতে যে অ্যাপেন্ডিক্স মানে যদি অ্যাবসেস হয় লাম্প হয় অ্যাপেন্ডিকুলার লাম্প যেটা এটা তো পুরো সিকাল গুলো আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো মানে আলোচনা করে। প্রথমে হচ্ছে আমি দেখি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমার তো অভিজ্ঞতা না থাকে আমি অনেক কিছু লিখতে পারি। আমার তো মনে হয় ভালো আমি প্রথম শুরু করি আমি দুইটা আমি তো দুইটা আর যিনি আমার কাছে পাঠাইছিল স্যার আপনি যদি পাঠাইছেন স্যার দুইটা বলেন স্যার কি কোনো কি লিখবো স্যার লিখবেন ঠিক আছে স্যার আমি কি জানি দুইটা তোমার মানে কি এক করে ড্রাইভার দিলাম আর দু আসল বলবে যার অভিজ্ঞতা নয় সে অনেক কিছু লিখতে যাচ্ছে লিখতে পারে এটা অনেক কিছু লিখতে পারে মানে ব্রেন ডেক্টিভ করা আছে চেক করা আছে রাইট ইলেকট্রিক কিছু বলে কি হবে কাজে আমি তো চিন্তা করব না যে কি একটা রিপোর্ট আছে কি সেগুলো আরেকটা বিষয় যে এই যে সিএসসি কাম তার এই আত্মমানসিক অবস্থা যে কমন জিনিস প্রথম ডায়াগনোস আমার এটা কি হবে আমি একটু বলছি আমরা একটু বলি স্যার আমরা অ্যাপেন্ডিকুলার লাম্প ও যেটা জিজ্ঞেস করলো তখন রাইট ইলিয়াক ফোসা পেইন নিয়ে পেশেন্টের হিস্ট্রি নিয়ে আসে। রাইট ইলিয়াক ফোসা পেইন ছিল অ্যাট লিস্ট 72 আওয়ার্স আগে তার এরকম ছিল, তারপরে লাম্পটা ডেভেলপ করে এবং লাম্পটা আমরা যখন কনজারভেটিভ আমরা অপারেশন করি না অ্যাপেন্ডিকুলার লাম্প অপারেশন না করে কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্টেই ট্রাই টু রিজলভ দ্য লাম্প। কোন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে লাম্পটা রিজলিউশন হয়ে যায়, বাট সামটাইমস দ্য পেশেন্টস লাম্প বিকাম বিগার, patient become toxic, it becomes tender, তখন আমরা সাসপেক্ট করি appendicular abscess. Then we review the ultrasonography, they are definitely telling it is the lump is turning into appendicular abscess, then we go for extraperitoneal damage of the abscess. But in some cases the abscess quantity or pus quantity is small or less. In that case this conservative treatment at that time patient is not so much toxic. In that time you can go for conservative treatment before surgery, but according to the toxicity and clinical findings you go for surgery. এই জন্য আমরা appendicular abscess যদি রিজলিউশন হইতে থাকে বা সাইজে কম থাকে টক্সিসিটি কম থাকে তাহলে আমরা কনজারভেটিভ কন্ট্রোল করতে পারি, কিন্তু যখন এটা হেক্টিক রাইজ টেম্পারেচার পেশেন্টের অ্যাপেন্ডিকুলার অ্যাবসেস বড় হয় তখন আমরা কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট করি না। এখন এই আল্ট্রাসোনোগ্রাফি রিপোর্টে কিন্তু ওইভাবে বলে নাই যে পেশেন্ট ক্লিনিক্যালি কেমন ছিল তখন অ্যাবসেসের যে তার ডায়াগনোসিস করবে। এখন একমাত্র ফিজিশিয়ানই তখন চিন্তা করতে পারবে যে তার অ্যাবসেসটা কি ড্রেন করার মতো নাকি কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট চলবে। এটা না আমি যদি করতে চেয়েছি পুরাই বিষয়টা যে এটা একটা সিঙ্গেল গ্রোথ, এটা উনি কেন বারবার আমরা সবাই এখন তো প্রথমেই বলতেছি যে প্রথমে তো আমি আল্ট্রাসোনোগ্রাফিকে যদি আমি দোষারোপ করি হ্যাঁ আমি ডিফারেনশিয়েট করতে পারবো না যেটা আচ্ছা ম্যাডামের প্রশ্নের আনসার দিচ্ছি আমি, কারো দোষ না, এটা কিন্তু দোষ না, এটা হলো কি এটা হতে পারে এরকম হতে পারে, এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি অ্যাপেন্ডিসাইটিস। সেকেন্ডারি অ্যাপেন্ডিসাইটিস, অ্যাপেন্ডিসাইটিস কিন্তু শুধু প্রাইমারি হয় এরকম না, সিকাল গ্রোথ আছে তার জন্য অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয়েছে। ওই সময় হয়তো তার অ্যাপেন্ডিসাইটিস ছিল এবং অ্যাপেন্ডিকুলার অ্যাবসেস ছিল, সে পাইছিল কিন্তু সে গ্রোথ দেখতে পারে না। আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে আর্লি স্টেজে গ্রোথ দেখা যায় না,
বাট তখন হয়তো তার অ্যাপেন্ডিসাইটিস ছিল এবং অ্যাপেন্ডিকুলার অ্যাবসেসও হয়েছিল, সেইটা রেজুলেটিং হয়ে গেছে, কিন্তু গ্রোথ তো আর রেজুলেট হয় নাই। কিন্তু মেইন পয়েন্টটা এটাই আর কি। হ্যাঁ, এটা একটা প্রশ্ন স্যার, যে আমরা কেন সিটি করলাম না, এটা আমরা করতে পারতাম, যেহেতু তার নেগেটিভ সিম্পটম ছিল যেটা আমরা ফোকাসে আনি, সেটা হলো ফিভার। ফিভার কিন্তু কোনো কমপ্লেইন ছিল না, তো এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট নেগেটিভ সিম্পটম, খুবই ইম্পর্টেন্ট নেগেটিভ সিম্পটম। অ্যাবসেস এবং ইন্টেস্টাইনাল টিউবারকুলোসিস, এটা কিন্তু আমরা ফোকাসে আনি না, এটা কিন্তু অত্যন্ত মানে প্রয়োজন ছিল যেটা ফোকাসে নিয়ে আসা। নাম্বার 1 হচ্ছে তো ফিভার ছিল না, ফিভার ছিল না, এটা বারে ডিসকাশনে ফোকাসে আসা নাই। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল, নেগেটিভস গুলো আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটা একটা চমৎকার একটা বিষয় যে আর ওদিকে বারে ফোকাস করতেছে 45 ইয়ার্স ক্রনিক গ্রোথের জন্য অত বেশি বয়স না, এটা এবার 60 হলে এটা বেশি বয়স হয়ে গেছে, কিন্তু 45 অত গুরুত্বপূর্ণ। বাট ফিভার ছিল না বারে, এটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস হলো আল্ট্রাসাউন্ডকে বেশি দূর দিয়ে লাভ নাই, কারণ আমাদের দেশে যেটা হয় অধিকাংশ রোগী হলো উইদাউট প্রিপারেশন আল্ট্রাসাউন্ড করতে হয়, প্রচুর গ্যাস থাকে, গ্যাসের ওভারশাডো হয়, এগুলোকে ইভালুয়েট করা কিন্তু আসলে অত সোজা না। হ্যাঁ, আর বিহাইন্ড দ্য মেশিন যে বসে তার জন্য আসলে অনেক ডিফিকাল্ট। কোয়ালিটি অফ মেশিনস একটা বিষয় আছে, আমি কোন কোয়ালিটি অফ মেশিনস দিয়ে করতেছি, এইটাই প্রবের কোয়ালিটি। আবার আরেকটা জিনিস হলো যে অ্যাপেন্ডিকুলার মধ্যে অনেক সময় আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট ছিল, এটা কিন্তু অত স্ট্যান্ডার্ড ছিল না। অ্যাপেন্ডিকুলার মধ্যে কিন্তু অনেক স্ট্যান্ডার্ড থাকে এবং প্রো স্ট্যান্ডার্ডস থাকে, সেই জিনিসগুলো তারা অনেক সময় মেনশন করে। যাই হোক, অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আছে, মানে ম্যালিগনেন্সি ব্যাপারে কথা বলা। হ্যাঁ, আমাদের ডাউট হয়ে থাকে কিন্তু সার্জারি হ্যাঁ ওটাই পেশেন্ট না, পেশেন্টের ফাইনান্সিয়ালের জন্য আমরা করাই নাই। আর যেহেতু আর্লি স্টেজ বলছে হিস্টোপ্যাথোলজি, আমরা গো ফর আর্লি ট্রিটমেন্ট। আর আমরা যে বলতেছি যে কলোনোস্কোপি কেনই করালাম আগেই, যেহেতু আমরা করাচ্ছি যে বারে হচ্ছে, আমাদের কাছে ডাউট লেগেছে দেখেই করেছি। আমরা অ্যাপেন্ডিকুলার লাম্প হিসাবে ওপেন করে ফেলতে পারতাম, বা রিজলিউশন অফ অ্যাপেন্ডিকুলার লাম্প লাস্টে যেটা বললো ওইটা করে ফেলতে পারতাম, কিন্তু তারপরে আমাদের ডাউট হয়েছে যেহেতু বারে হচ্ছে, ক্রনিক্যালি একটা লাম্প আছে, আমাকে একটা অ্যাটলিস্ট একটা কলোনোস্কোপি করতে পারি আমরা। হ্যাঁ স্যার, এই জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি লন্ডন স্যারকে ফর ডুইং এ নাইস কলোনোস্কোপি উইথ বায়োপসি। থ্যাংক ইউ। আমি যে করতে চাচ্ছি যে গ্রেড 1 এজন্য কাস্টমার গ্রেড 1 মানে স্লোলি গ্রোইং আছে, সে গেছে আছে এবং সুন্দরভাবে এই প্রগ্নোসিস যেটা আছে, এই যে গ্রেড 1 থাকছে এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। গ্রেড যদি 4 হইতো তাহলে তাড়াতাড়ি মানে অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যেত, স্লোলি গ্রোইং হচ্ছে, তার এইগুলি সবাইকে বিভ্রান্তি করছে, বিশেষ করে সনোলজিস্টকে বিভ্রান্তি করছে। এটি আমার উল্লেখ করার বিষয়, সুন্দরভাবে আমাদের এই তানবীর সুন্দর করে কথা বলার বিধঙ্গের আলোচনা সুন্দর হচ্ছে। যাকে কিছু বলতে শেষের দিকে বিষয়গুলো আরো ভালো হচ্ছে। ধন্যবাদ সবাই। না, আমাদের নতুন কলিগ ডক্টর জাকি, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর সার্জারি, সে কিছু বলবে। আসসালামু আলাইকুম। Tanvir, thank you for that presentation. I have three questions. The diagnosis of colonic carcinoma, colonoscopic biopsy, why you don't perform staging investigation? It is trying to do surgery without doing staging investigation. Another thing, you said that it's a medial midline incision. As far as I know, there is no incision, no medial midline. Either it's midline incision, extended midline, upper midline, or lower midline. midline. And number 3 question is, you show the ultrasonographic, multiple ultrasonography report, but it is better to type the report, not to take a picture and show it to the audience. নাম দেখাচ্ছি না আমরা, নামটা থ্যাংক ইউ। আলসামানের রিপোর্টটা যেটা করলেন, ওই
আমরা ফিজিশিয়ান যিনি সনোলজিস্ট ওনার নামটা কেটে দিয়েছি। আর প্রথম যে আমাদের যে রিপোর্টটা আমাদের যে সিডিএমসিবি তে যে করা হয়েছে ওইটা আমি টাইপ আউট করেছি, কিন্তু যেগুলো হচ্ছে ওই সৌদি আরবের একটা রিপোর্ট আর আমাদের লোকাল হসপিটালে যেগুলো ওগুলো টাইপ আউট করি নাই। আর মিডল মিডলাইন এটা একটা ওভারসাইট, আসলে মিডলাইন ইনসিশন এটাই হওয়ার কথা হিসেবে। আর হচ্ছে স্টেজিং আমরা করি নাই আসলে টু গো ফর সার্জারি ভেরি ফাস্ট এরকম। আর পেশেন্টের ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন একটা ওইখানে ম্যাটার। আমরা চেয়েছিলাম হচ্ছে হিস্টোপ্যাথোলজি স্যাম্পলটা নিলে সার্জারির পরে আমরা স্টেজিং এর দিকে যাই। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ডিপার্টমেন্ট অফ সার্জারি। আসলে খুব চমৎকার একটা কেস নিয়ে আসছে এবং আমরা খুব এনজয় করছি। Thanks to the department and Dr. Shuttam and his team also. আমি আরেকটা রুম সামলাতে পারলাম না সার্জারি নাম্বার করার জন্য। ডক্টর আমির আমাদের শহীদুল্লাহ স্যার ছিলেন। হ্যাঁ, স্যারকে তো আমরা মানে মিস করছি অনেক। মাঝে মাঝে আসলে পারতেছিলাম না, ভালো লাগতো। Our next seminar will be organized by Department of Nephrology, Office and Gynae Department, UDF 2, and the Department of Nephrology. Now we request our chairperson to come to the session. Now I request our resource person, Dr. Shuttam Kumar, to say a few words. থ্যাংক ইউ স্যার। আসলে কেসটা কমন কেস। আমরা কিন্তু যখন এইরকম এজের পেশেন্ট অ্যাপেন্ডিসাইটিস নিয়ে আসে তখন আমরা একটু ভয়েই থাকি, এই ভয়গুলোই পাই। অপারেশন করতে গিয়ে হয় তার টিউবারকুলোসিস, নাইলে মানে অ্যানাদার ডায়াগনোসিস হতে পারে। এই কারণে আমরা একটু এল্ডারলি এজ হলে আমরা সবসময় ইনভেস্টিগেশন গুলো করে নিই। আর এই কেসটা যেহেতু আর্লি প্রেজেন্ট করছে, প্রগনোসিস খুবই ভালো। এটা যখনই আমরা গ্রেড 1 অর্থাৎ স্টেজ 1-এ থাকে তখন প্রগনোসিস 5 ইয়ার সার্ভাইভাল রেট মোর দ্যান 90%। তার মানে প্রগনোসিস অনেক ভালো। এরকম যদি আমাদের কাছে পেশেন্ট গুলো আগে আসে তাহলে আমরা আগে আর্লি ট্রিটমেন্ট দিতে পারি এবং তাদের প্রগনোসিস ভালো থাকে। থ্যাংক ইউ। আমার একটাই মেসেজ থাকবে আজকের কেসের মধ্যে ইন্টারনিদের জন্য। যখন একটা এজেড পারসন লাইট ইলেকট্রোসা লাম্প আসবে তখনই খালি এপিনিক্যাল লাম্প চিন্তা করবে না, ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট টিউবারকুলোসিস, কার্সিনোমা সিকাম। এবং লাম্পটা যদি লং স্ট্যান্ডিং হয়, নট রিজলিউটিং হয়, তাহলে এটা আরো বেশি করে চিন্তা করবা। এই জন্য আমরা যখন একটা এজেড পেশেন্ট উইথ রাইট ইলিয়াক ফোসা লাম্প, উই গো ফর colonoscopy, and colonoscopy in the long run helps us a lot for diagnosis of a disease. So thank you all, thank you audience for your patience here.